무려 1000년이 넘는 역사를 가진 스위스 제네바 베드로 성당. 제네바가 종교개혁을 받아들이면서 가톨릭 성당에서 기독교 교회로 변모했다. 그때 이곳에선 5개국 언어로 성경이 번역돼 퍼져나가기 시작한다. 인쇄, 출판, 기술 문명의 발전, 인간의 인간다움을 연구하고 노래하는 사상과 철학, 예술의 중심에 선 성경. 성경을 읽고 이해하는 시각은 다양합니다. 개신교는 정경 66권을 신구약 성경에 포함시키고 있는 반면에 가톨릭은 거기에 외경을 추가하고 있지요. 뿐만 아닙니다. 성경을 원어에서 현대 언어로 번역할 때 각각의 언어가 가지고 있는 문법적 또 구조적 차이점들 때문에 번역상의 차이가 생기기도 합니다. 그럼에도 불구하고 교회는 이 성경이 살아있는 하나님의 말씀임을 조금도 의심하지 않습니다. 이스라엘 민족의 역사서, 율법서에서 전 세계인의 경전이 된 성경. 인류 문화 발전의 중심에 성경이 있다. 미국 하버드 대학교가 자랑하는 예술박물관. 1928년 설립돼 유럽은 물론 전 세계 25만 점의 예술작품이 전시돼 있다. 15세기 유명 화가들의 작품 중에서 특이한 성화 하나를 발견했다. 이 그림은 이태리 피렌체에서 태어난 필리포 리피의 15세기 그림이다. You see Saint Jerome in the center. Maybe you notice in the other painting he was grabbing the rock, right? And he had his breast bared. So here we see what he did with the rock in order to show how devoted he was. So he puts his chest with the rock and you can see the blood coming down. Anytime you see blood like that dripping in a painting, of course it's a reminder of Christ on the cross. 이 작품의 주인공은 제롬. 성인으로 추앙받는 신학자이자 사제다. 성 제롬은 카라바조, 라파엘로, 보티첼리 등 유명 화가들의 단골 소재였다. 그가 바로 라틴어 성경을 만들었기 때문이다. 그리스어 성경을 라틴어로 번역한 소위 불가타 성경. 1000년이 넘도록 로마 가톨릭의 공식 성경이었다. 세월이 흐르면서 사람들은 더 이상 라틴어를 사용하지 않게 됐다. 그런데 로마 가톨릭은 여전히 라틴어 성경을 고집했고 오직 소수의 사제들만이 라틴어 성경을 읽는 독점 시대를 만들어갔다. 전설적인 라틴어 불가타 성경을 번역한 성 제롬을 비판하며 부정적인 이미지로 그려낸 그림들이 이렇게 등장하게 된다. 무슨 일이 있었던 것일까? 그 문제의 발단은 15세기에 그러니까 피렌체의 학자였던 노렌조 발라라는 사람이 있습니다. 노렌조 발라라는 사람이 아무리 봐도 자기가 히에로니무 성경을 읽어봐도 이 문장이 이게 틀리다는 거예요. 이 문장 갖고는 예수님의 행적과 뜻을 해석할 수 없다. 사본이나 이런 것들을 정리해서 히에로니무 성경이 이 점에서 틀렸고 이 점에서 틀렸고 이 점에서 이럴 것이다 하는 것을 쭉 정리를 해요. 그래서 정리를 해서 이 책을 하나 모아놨는데 그 책은 근데 당연히 당시는 권력이 이 로마 교황청이 쥐고 있으니까 책은 편집이 못 되죠. 그러다가 1515년에 그 책을 누가 보냐면 그 유명한 에라스무스가 보게 됩니다. 네덜란드 출신 수도사이자 유럽 르네상스를 이끈 인문학자 에라스무스. 돈이 생긴다면 가장 먼저 책을 산다고 얘기할 정도로 학문 연구에 평생을 바친 그가 나이 50이 넘어 몰두한 것이 성경이었다. He wrote this book in 16. So you can see the date just here. That is, in fact, a traduction of ancient Greek. First page, when you can see the sketch of the title. 1516년
그리스어로 번역된 에라스무스 성경. 오직 사제들의 전유물로 전락한 라틴어 성경이 이제 일반 평민과 대중들도 쉽게 읽을 수 있는 성경으로 돌아오게 된다. Erasmus's edition, because the invention of printing means it's so much easier to copy books and have identical copies of text, lots of people then published Greek New Testaments in the next 200 years. And Erasmus is a very famous starting point, particularly his 1516 edition. Then you have Stephanus's printed edition of 1550. That's the one that people tend to use as their standard text. So it's that sort of printed edition based on Erasmus's text, which is used firstly for German translations, translations in Europe, and then for English translations, such as the King James. 종교 개혁의 선도주자 마틴 루터가 로마 카톨릭의 탄압을 피해 숨어 살았던 독일 와츠버그 성. Good morning. Must be Maya. That's number 5. So now. this is number 5. Chapel. Yes. This is where the chapel is hiding. And this is also the place where Martin Luther was. This is where Martin Luther was preaching, was praying, was developing his doctrines, and thinking about how he could, for example, translate the New Testament, the Bible. Martin Luther took. 루터는 이곳에서 오로지 성경 번역 작업에 집중한다. So this is the original Lutheran Bible from 1541. Es ist nicht gut, dass 에라스무스의 그리스어 성경을 독일어로 번역한 마틴 루터의 성경. 내가 또 이르기를 너희의 행위가 선하지 아니하도다. 느헤미야 선지자의 이 말은 루터가 로마 카톨릭을 향해 던진 경고이기도 하다. Gebt ihnen und heutzutage wieder. It's about people doing something wrong, and God telling them. The Bible is telling us how to do, how to think, how to react, how to, it is actually. 이 성에 머무는 동안 루터는 하루도 편할 날이 없었다. Chamber later, Martin Luther's chamber, and also Martin Luther's chamber. 언제 어느 때 교황청이 보낸 군사들이 들이닥칠지 모를 위협 속에서 1522년 신약 성경을 번역하고 12년 뒤 1534년 구약 번역을 완성한다. So, welcome to Martin Luther's chamber. Step inside. Come in. It's not a stone, it's a bone, a vertebra from a whale. Wow. That was How used interesting. as a footstool. 마틴 루터 종교 개혁의 핵심은 오직 말씀. 부패한 성직자들이 성경을 독점하고 제멋대로 해석했다는 것이다. 제대로 읽고 말씀대로 행하기 위해 번역은 반드시 필요한 작업이었다. 마틴 루터는 신약 성경 번역에 헬라어, 곧 그리스어 성경을 사용했는데 그 성경은 1516년에 출판한 에라스무스의 신약 성경이었습니다. 그래서 루터는 헬라어, 곧 그리스어 원어로 쓰인 성경을 독일어로 번역한 최초의 사람이었습니다. 당시 루터는 자신이 번역한 성경이 하나님 말씀에 대하여 무엇보다도 신뢰할 수 있는 완전한 번역본임을 보장하기 위해서 에라스무스가 번역한 헬라어, 곧 그리스어 성경을 사용했다고 합니다. 성경의 주인공은 하나님, 그리고 예수다. 루터는 결국 구원은 행동의 결과가 아닌 예수를 향한 믿음으로 이루어진다고 주장한다. 로마 가톨릭과 다른 신교, 기독교가 탄생한 것이다. 루터의 언어관은 베르붐,
학툼 에스트 카로. 말씀 육신이 되었다. 이 소리는 그냥 육신이 아니고 육신이고 말이에요. 이 말씀을 통해서 내가 직접 하나님과 만나게 되는 내 삶, 내 의미, 내 뜻, 이것들이 하나님을 통해서 그 코드로 바꿔주는 그 대목에서 이 에라스무스 성경이 굉장히 중요한 도화선이 되었던. 스위스 제네바는 16세기 여러 성경 번역 작업이 진행됐던 곳이다. 거의 모든 종교 개혁가들이 바로 이곳 제네바에 모여 성경 번역에 참여했다. Latin to modern languages, modern European languages. And to translate the best possible, they not even translate only from Latin, but also from Hebrew and Greek. 당시 성경은 오직 사제들만이 읽고 해석해 주었다. 그러나 종교 개혁가들은 이제 성경을 모든 대중들이 다 직접 읽을 수 있도록 만들었고 누구나 쉽게 이해하고 믿음을 발견하고 판단할 수 있도록 이끌었다. So this is a Geneva Bible, 1562 in Geneva by John Knox and some English people who had to leave England in the 16th century. 제네바에서 만들어진 최초의 해설 성경. 성경 본문 좌우에 해설이 빽빽하게 달려있다. 읽기 편하도록 장, 절 구분도 돼 있다. 이 새로운 성경은 인쇄 출판 기술의 발전으로 빠르게 대중들에게 전해졌다. 특히 학자 문인들은 이 새로운 성경에 열광했다. 성경 내용을 도입하거나 구절을 인용하는 작품들이 만들어지면서 널리 보급되었는데 대표적으로 철로 역정의 존 버니언, 신라권의 밀턴도 제네바 성경을 읽고 만든 것으로 알려진다. 이렇게 다양한 성경 번역과 사본에 대한 연구의 역사는 14세기에 들어 영어 성경이 처음으로 등장하면서 새로운 국면으로 접어들게 된다. 존 위클리프. 그는 역사상 최초로 성경을 영어로 번역했다. 존 위클리프가 살았던 14세기 중반, 영국 역시 로마 카톨릭의 영향권 아래 있었고 영어는 유럽의 변방의 언어였다. 첫 번째 영어 성경, 어떤 성경이었을까? 종교개혁의 샛별이란 평가를 받는 그의 성경은 사실 그 당시엔 크게 주목받지 못했다. 더욱이 그는 번역을 마친 직후 곧바로 병으로 죽고 만다. But that wasn't the end of it. The Council of Constance in 1415 found him guilty of 257 heresies. Oh my goodness. And it was ordered that his body and bones, should they be discerned, be dug up, burnt, and as you say, his ashes scattered into the River Swift. But it actually wasn't until 1428, which was over 40 years after his death, that actually took place. 영어 성경을 번역했다는 이유로 죽은 지 40년 후 그의 시체까지 부관 참시당한 존 위클리프. 그의 재가 뿌려졌다는 강가에 물은 말없이 흐르고 있었다. 그로부터 100년이 지나도록 이젠 아무도 영어로 성경을 번역하지 못했다. 그러나 그 삼엄한 환경 속에서도 두 번째 영어 성경이 나타난 것은 1525년 옥스퍼드 대학의 뛰어난 언어 천재였던 틴데일이 성경 번역에 나섰다. 영국의 틴데일 기념관은 놀랍게도 그가 투옥됐던 감옥이다. 총망받는 학자에서 이단으로 낙인 찍힌 것이다. It says, I know you know about my conditions. I'm here in the prison. It's winter. All his belongings were confiscated. So he says, I'm sitting here in the dark, in the cold. Please give me warmer clothes, give me a lamp, a Bible, so that I can continue working. 어목했던 중세 말, 아무도 나서지 않았던 성경 번역을 실행에 옮긴 틴데일.
그는 자신의 목숨을 성경 번역으로 바꾸어가면서 역사상 영어 성경을 두 번째로 번역했다. Thousands printed, but today only 3 remain because the Bishop of London tried to gather most of it and he burned them. And you know, if people were caught with this in their possession, they were imprisoned for life or burned alive. 영국 왕실은 영어 성경을 거부하며 탄압했으나 그의 순교는 헛되지 않았다. 성경은 이제 소수가 독점하는 것이 아닌 누구나 읽고 묵상하는 모두의 성경으로 자리 잡을 준비를 하기 시작한다. 세 번째 영어 성경이 등장한 것은 르네상스가 본격적으로 진행되던 17세기. 그런데 이번엔 영국 왕실에서 번역을 주도했다. 바로 킹 제임스 성경이다. But what everybody thinks about as the King James Bible is this large folio edition. This is a pulpit Bible, and it is printed in black letter by the King's printer Robert Barker. King James I became King of England in 1603, and he was a prolific writer. He was a poet, very artistic, and here is a first edition of his writings. 1603년 즉위하자마자 성경 번역을 지시한 제임스 1세. 행정 실무에 능통한 문필가로도 유명하다. And but he was good friends with William Shakespeare. And this is a second folio edition of William Shakespeare. And he was such good friends with Shakespeare, one of only 4 known copies of the first edition of the King James New Testament. Printed in the British Library, there's another copy in the New York Public Library, another copy in Washington, D.C., and then the copy in this museum. 영국을 비롯한 유럽에서뿐만 아니라 전 세계에서 지금까지 가장 많이 읽히는 성경, 킹 제임스 영어 성경. 성경 번역가들을 이단으로 지목, 탄압했던 영국 왕실은 왜 입장을 바꾼 것일까? 가톨릭과 영국 국교, 청교도가 대립했던 시기, 왜 킹 제임스 영어 성경이 새로 필요했을까? And there were several reasons for this. One was that they wanted a translation that would command national support. In other words, not a translation representing one particular grouping of people, but rather something that would command authority across the English nation. And the second thing was that scholarship had improved, and there was a need to make sure that the best scholarship at Oxford University and Cambridge University was brought together to the production of a new translation. So there were political, there were social, there were scholarly pressures to produce a new translation, and I think it's a very great tribute to the King James Bible that it remains in use today. It is such a good translation. 당시 제임스 1세는 케임브리지 옥스퍼드 대학에서 당대 최고의 학자들을 동원했다. 학자들은 정확하고 아름다운 문장으로 영어 번역을 진행했고 셰익스피어를 비롯한 많은 작가들이 인용하면서 킹 제임스 성경은 더욱 유명해지고 전 세계로 퍼져나갔다. Shakespeare, the world's greatest English playwright, ceases to be great. He needs the Bible in order to put his message across. 킹 제임스 성경은 영국 청교도가 신대륙 미국으로 건너갈 때 가져간 성경이다. 이제 기독교 복음이 미국을 비롯 전 세계 전파되는 과정에 가장 중요한 역할을 담당하게 된 것이다. And so the King James Bible really became normative for English language Protestantism in North America by the beginning of the 19th century. So there is this sense that the King James Bible is the obvious version to use
when you want a reading of the Bible that is rich and deep and dignified. That's a very important word, dignified, because many modern translations, because they want to be accessible, tend to use a simpler, less dignified form of English. 킹 제임스 성경은 이제 영국, 미국뿐만이 아니라 전 세계에 퍼졌고 그 초판본이 한국에도 들어오게 된다. 이 성경은요, 이 전 세계에 지금 한 20권 정도 남아있는 권 중에 대한민국 이곳에 지금 소장되어 있는 진짜 희귀한 성경이 되겠습니다. 서천 성경박물관이 킹 제임스 성경에 관심을 갖게 된 것은 1816년의 인연 때문이었다. 서천 앞바다에 주둔한 영국군의 함장이 서천군 관리에게 책 하나를 건네주었는데 그것이 킹 제임스 성경이었다는 것이다. 기독교가 전파되기 전 들어온 첫 성경, 그 인연을 소중하게 간직하고 있다. 이것은 진짜 이 신앙적인 관점에서 보면 하나님의 감동일 수밖에 없겠구나, 이런 마음이 들어지는 거지 않습니까? 어쨌든 이런 과정 속에 성경이 먼저 이 조선 땅에 전달돼 들어오게 되어집니다. 근데 비록 그때 받은 이 성경은 꼬부란 글씨죠. 그때 보면 그래서 전혀 이해할 수 없는 거예요. 우리나라는 그것이 이 성경인 줄 전혀 상상할 수 없었죠. 근데 팩트는 뭐냐? 성경이었다는 거죠. 천천히 이렇게 밀어주시고. 우리 자는 여기 가죽이죠? 예, 용 가죽. 이거는 가죽. 예. 자, 넘기시죠. 와. 이렇게 되어 있네요. 예. 홀리 바이블. 예. 뭐 신약과 구약을 포함해서 성부, 성령, 성자, 예수님, 뭐 그런 상징성을 가지고 있습니다. 창세기 1장 1절을 한번 펴볼까요? 굉장한 이제 디테일한 이 정성이 들어갔구나, 이런 거를 좀 느끼게 됩니다. 그런데 200~300년 전에 신앙생활하던 사람들이 보던 성경은 삼일째 교리가 성경에 정확하게 수록이 돼 있었다는 거. 어디? 그게 이 요한일서 이 5장 7절에 보면 그 말씀이 아주 정확하게 있더라고요. For there are three that bear record in heaven. 하늘에는 증거하는 분이 세 분이시다. The Father, 아버지와 The Word, 말씀과 and the Holy Ghost, 성령이시다. And these three are one. 이 세 분이 하나이니라. 근데 사실은 우리가 가지고 있는 성경은 이제 이 사본학 때문에 그런 문제가 생기긴 했습니다만은 요 구절이 안타깝게 그냥 이렇게 없어요. 그리고 이 8절에 있는 앞부분, 증거하는 분이 세 분이시니, 세 신이 이것을 7절로 놓고 나머지 물과 피와 성령이시니라. 이게 8절로 이렇게 양분돼 있어요. 이제 이런 특징이 있는데, 어쨌든 옛날의 신앙인들은 삼위일체 교리, 이 삼위일체 이 성경 구절이 명확하게 있는 거구나, 뭐 이런 것을 알 수 있을 만큼 이 킹 제임스 성경은 많은 이 목사님들이 정말 요새 점점 관심을 많이 가지고 이제 봐야 되겠구나, 이런 필요성을 또 이렇게 전달해 주기도 합니다. 킹 제임스 성경엔 삼위일체 부분이 있는데 다른 영어 성경에서는 빠져 있다. 완벽해야 할 성경이 차이를 보이자 번역을 둘러싼 논란은 지금도 계속되고 있다. 100년이 넘는 역사를 자랑하는 미국 랭캐스터 침례교회. 처음 교회가 세워질 때부터 사용했던 킹 제임스 성경을 변함없이 사용하고 있다. And in our text today, we're at about 1405 or so BC, of course, and Joshua is now the leader that has been selected by God to lead the people. God has told him, I want you to take my people into the promised land. As we mentioned, all scripture is given by inspiration of God. This means it is a God-breathed book. It is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Own the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, preached unto you
Now you are looking at the doctrine of preservation. We have an inspired Bible given to us in the originals, God-breathed. Now God says, my word will endure forever. My personal conviction is that the King James Bible is God's preserved word, that it is without error, and that I can trust it when I preach it. 성경이 번역본에 따라 내용이 달라지는 결정적인 이유는 바로 번역 원본인 사본 때문이다. 다시 말해 번역 당시 사용한 기본 사본 자료의 종류와 언어, 그리고 내용에 따라 번역본이 영향을 받지 않을 수 없다는 것이다. If you make a list of every word in the Old Testament, every word in the New Testament is 3 times longer in vocab words. Now, why is that? Certainly the Old Testament says more. It has more pages, more books, more stories. It's bigger, right? So why is there less words in the Old Testament? Well, it's not because of the length of the Testament. It's because of the kind of language that is used. So in the New Testament, what's the language of the New Testament? Greek, right? What's the primary language in the Old Testament? It's Hebrew. So what's the difference between 구약 사본은 대부분 히브리어로 돼 있다. 신약의 경우 그리스어, 라틴어에서 히브리어까지 사본의 종류가 무척 많고 다양해진다. 그렇다면 사본에 따라 번역이 달라지는 성경은 과연 완전한 하나님의 말씀이라 할 수 있을까? 번역 과정에서 발생할 수 있는 실수나 오류를 완벽하게 막을 방법이 있을까? There is sometimes a question as to whether or not we can trust the Bible that we have today. And I think the answer to that is yes. And the reason why is we have an accurate copy of a true account. 예수 그리스도께서 나사렛 회당에서 읽으신 말씀은 구약 이사야 61장 말씀이었습니다. 히브리어로 기록되어진 39권의 구약, 이 구약은 하나같이 예수 그리스도에 대해서 증언하고 있습니다. 그 후 신약 성경이 헬라어로 기록되어 추가되면서 히브리어 구약 성경과 헬라어 신약 성경은 라틴어, 독일어, 영어 등 다양한 언어로 번역되어 전 세계에 보급되었습니다. 그러면 살아있는 하나님의 말씀 성경, 이 말씀이 우리 한국에는 어떻게 전해지게 되었을까요? 한반도에 기독교가 전파된 지 140년. 우리도 아주 특별한 성경 번역의 역사를 갖고 있다. 한반도 전역으로 기독교가 전파되고 신자가 기하급수적으로 늘어나면서 성경은 더 많이 필요해졌다. 그때 한국의 성경을 후원한 것은 영국 성서공회. The British and Foreign Bible Society, it started in 1804 and very soon was operating all over the world. And one of the things they did they would finance the publication of new Bible translations. And there was missionaries translating Gospels into Korean. And the British and Foreign Bible Society financed very early publications and the New Testament. After Korea opened up to the West in the 1880s, so a lot of these early missionaries that were involved in translating to Korean, they would have spoken English as their first language, working with Korean native speakers. So for sure, they would have had an English Bible open. Now, at the end of the 1800s, the only English translation which was in very wide circulation is what we call the Authorized or King James Version. 최초의 한반도에 소개된 한글 성경. 존 로스 선교사가 중국에서 성경을 번역할 때 이를 도운 한국인 중에 서원석 씨의 증조 할아버지가 있었다. 그 성경을 가지고 이제 서상윤 증조 할아버지가 한국으로 들어오시게 됩니다. 그런데 이제 그때 우리나라는 그 대원군의 쇄국 정치로 나라의 문을 꼭꼭 닫아 두었을 때인데 외국에서 책을 못 들여오게 했고요. 그래서 이제 참 아주 어려움 끝에 아주 마음씨 좋은 그 검사관을 만나서 결국은 성경책을 가지고
한국으로 들어오게 됩니다. 그래서 의주에서 열심히 동생 서경조와 함께 열심히 전도를 하게 되지요. 존 녹스 선교사와 이수정의 헌신으로 한글과 한문어로 번역된 성경은 국내로 들어왔다. 기독교에 대해 전혀 알지 못했던 조선인들은 이때 이 복음서를 통해 하나님과 예수의 존재를 알게 되고 믿게 된다. 1885년에 언더우드 선교사가 이 땅을 밟았을 때 깜짝 놀랐답니다. 그래서 미국 선교 보고서를 썼는데 보고서에 뭐라고 썼냐면 이 땅에 왔더니 이미 씨앗이, 그 복음의 씨앗이 뿌려져 있더라. 나는 수확만 할 뿐이라고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이미 우리는 성경을 우리 스스로 읽고 있었다고 하는 거고요. 이수정은 한글 성경뿐 아니라 양반들이 읽을 수 있도록 한자로 된 성경도 만들었다. 근데 이분은 양반이에요. 양반이다 보니까 한글보다 사실은 훈민정음도 아시지만 한자도 익숙합니다. 그래서 이분이 어떻게 했냐면 현토한한, 한자에다 한글로 토를 달아요. 한자로 되어 있는 성경에다가 한글로 이제 주석을 달아서 읽을 수 있도록 해줬어요. 그런 다음에 나중에는 반대로 마가복음 같은 경우 반대로 합니다. 마가복음은 한글을 쓰고 한자로. 국경을 넘나들며 장사를 하던 서상류는 한글 성경 번역 작업에 참여한 뒤 세례를 받고 황해도에서 교회 설립에 나선다. 한국 기독교 역사상 한국인들이 세운 최초의 교회 소래교회다. 설립 당시 이곳엔 외국 선교사가 없었다. 서상류는 그 뒤 동생 서경조와 함께 전국을 돌며 성경 보급과 기독교 전파에 힘을 쏟으며 그의 일생을 마쳤다. 이 성경은 1933년 판입니다. 33년 판인데 이제 우리 할아버지께서 직접 보시던 성경입니다. 그리고 이제 물론 이건 옛날엔 다 이렇게 세로 쓰기로 되어 있고요. 첫 번째 성경이 나온 뒤 140여 년 동안 한글 맞춤법 변화와 번역본에 따라 여러 한글 성경이 등장했다. 이미 성경이 있는데 번역 작업이 계속 이어지는 이유는 무엇일까? 지난 2000년 새로운 성경을 펴낸 정동수 교수를 찾았다. 제가 성경을 뭐 번역하리라고 이렇게 이제 생각을 한 적은 없고요. 하여튼 어머니 태에서부터 이제 교회를 다녔습니다. 그리고 유학을 가기 전까지는 개역 성경이 저의 유일한 성경이고 이 성경이 무오하다. 여기에 대한 그런 확신을 가지고 믿음 생활하고 또 중고등학교 이렇게 다니고 할 때도 성경을 많이 읽었어요. 그때까지만 해도 저는 우리 개역 성경이 킹제임스 성경 그거하고 똑같은 줄 알았어요. 그래서 제가 개역 성경을 펴놓고 NIV하고 거기서 이야기하는 킹제임스 성경하고 비교를 해보니까 놀랍게도 NIV 성경하고 우리가 똑같더라고요. 대학에서 기계공학을 가르치는 그는 오래된 한문투의 어휘를 이해하기 쉬운 문장으로 바꿨다. 이 과정에서 가장 힘들고 어려운 것은 하나님의 뜻을 파악하는 일이었다. 성경은 표준입니다. 근데 표준은 어법, 문법도 다 표준이 돼야지 교리뿐만 아니라 이게 100년 전에
정말 써서 그 당시엔 그게 표준이었겠지만 지금은 이해할 수 없는 그런 걸로 지금 수준이 그렇게 돼 있는 거를 그걸 가지고 아이들에게 복음을 가르치고 믿으라고 이야기하고 하는 거는 그건 옳지 않다. 그 다음에는 이제 번역자가 어떤 사상을 가지고 어떤 철학을 가지고 어떠한 그 또 문장의 스킬을 가지고 번역을 하느냐 이게 이제 대단히 중요하잖아요. 그러니까 제가 학자적인 그런 그 양심을 가지고 데이터가 이야기하는 대로 이게 이제 결론을 내리는 그런 일을 한 40년 동안 이제 진행을 했어요. 성경과 목숨을 바꾸던 시대를 지나 다양한 성경을 비교하며 자유롭게 번역하고 읽을 수 있는 시대. 사람이 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀이 설교 말씀이 아닐 수 있다. 그래서 이 성경을 읽을 때 하나님의 성품을 알게 되고 하나님의 의지, 하나님의 뜻, 하나님의 약속, 하나님이 일하시는 방법 이런 모든 것들을 성경을 통해서 알 수 있는 거예요. 성경은 여전히 최고의 베스트셀러다. 성경은 하나의 문자와 글이 아닌 살아있고 운동력이 있어 우리 마음과 생각을 감찰한다고 했다. 고린도후서 3장 3절의 말씀에 신구약 성경은 절대적인 하나님의 말씀, 하나님의 메시지이지만 이제 예수님을 영접한 우리 거듭난 그리스도인들도 다 살아있는 예수 그리스도의 편지, 예수 그리스도의 메시지라고 했습니다. 다시 말해서 하나님이 구약 시내산에서 돌판에 하나님의 말씀을 직접 새겨주신 것처럼 이제 신약 시대에는 우리 육의 마음판에 하나님의 말씀을 성령으로 직접 기록하여 하나님의 말씀을 우리의 삶 속에서 직접 전파하며 살아가는 거룩한 예수님의 제자와 증인, 예수님의 메신저가 되었다는 것입니다. 이제 이 성경이 종이 위에 문자로만 기록된 것이 아니라 우리 마음과 심령 속에 들어와 살아계신 예수의 영광이 우리 삶 속에서도 표현되고 나타나야 할 것이다. 옛적에 하나님의 말씀을 펜과 잉크로 양피지에 적어서 질그릇 안에 보관하던 시절이 있었습니다. 그러나 이제 하나님께서는 더 이상 하나님의 말씀이 종이 위에 글씨로 남아있는 것을 원하지 않는다고 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 살아있고 권능이 있어서 우리 모두를 새롭게 할 수 있습니다. 권능 있게 살아서 움직이는 이 하나님의 말씀이 이제 우리 안에 들어오셔서 하나님께서 원하시는 새로운 일들을 역동적으로 이루어 가시리라 믿습니다. 모세가 시내산에서 하나님으로부터 십계명을 받은 뒤 시작된 성경. 수천 년 역사의 소용돌이 속에서 성경은 이제 733개 언어로 번역돼 전 세계인이 오늘도 성경을 통해 하나님을 만나고 예수를 만난다.